The first questions are passage based questions, and all these questions are direct questions, right? So indirect aim levu dintlo. See the first one. According to the given passage, where does the biggest impact come from short term projection? What is the clue word? This whole passage is talking about demography, right? How the demographers think about future future population will be in different countries అని చెప్పిండు, and how to control it అని కూడా ఒక రెండు ప్యాసేజ్లు మాట్లాడుకున్నారు, right? So the biggest impact, this is the clue word. Where is it? See, the biggest impact comes from an existing population, right? Particularly women childbearing ages. Do we have this option? Unda? Which option is saying that? First option, right? So direct questions unnai. As per the given passage, what is or the causes of India's expected population size in 2050? This is the clue word. Whenever you see years or number that becomes very easy. Where is this 2050? Second paragraph, yes, fourth line. Downgrade expected population size in 2050 downward from endukata. This is due to faster than expected fertility decline. Fertility means ability to give birth to children, right? A fertility emaitundanta decline aitundanta. So by 2050 India's population koncham decline aitadi antunnadu compared to this rate. So which portion has that? Second option is saying that exact line. So that is the right option. Next, what is are the weapons of government deployed to act to ruthlessness? I think ruthlessness is given bold, right? Ikkada undi. See, ruthlessness. So where is the answer? History tells us that unless the Indian state can add and chooses to act ruthlessness of China, the government has few weapons. What are those weapons? Democratic nation, restriction of maternity leave, maternity benefits, and first two births. ఇవేమన్నా డిస్క్వాలిఫికేషన్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా చూడండి. ఎక్కడుంది? రిస్ట్రిక్షన్ ఆఫ్ మెటర్నిటీ లీవ్ ఉందా? ఎస్, ఇట్ వాస్ గివెన్. అండ్ మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ for first two births only, this is mentioned. Disqualifying people with more than 2 children from panchayat elections, this is also there. Idaithe third point, no need to read passage also. General ga koncham politics మీద idea unte, the politician, the people who gave birth to more than 2 children, they are not allowed to participate in any politics, right? So which is the right option? All of the above. Next, according to the demographer Judith Blake, this is your clue word. Where is Judith Blake, and what is sufficient to overcome the desire for children? Desire for children తగ్గాలంటే ఏం చేయాలంటుంది ఈమె? See, few incentives and disincentives are powerful enough to overcome the desire for children. So where is this? First option, few incentives or disincentives. What is the cause of low fertility rate in Western societies? Western societies lo endukundi low fertility endukundi? Associated with the conflict that working women face between work and child rearing. పిల్లల్ని పెంచాలి, అండ్ అక్కడ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఏంటి, it's not that only one member of the family will become the sole breadwinner అని లేదు కదా. మన దగ్గర ఏమవుతుంది అంటే నవడేస్ మన జనరేషన్ కూడా ఈ మధ్య చేంజ్ అవుతుంది, బట్ మన పేరెంట్స్ వైజ్గా చూస్తే కనుక 80% ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్లో బ్రెడ్ విన్నర్ విల్ బీ అవర్ ఫాదర్, రైట్? అండ్ మిగతా వాళ్ళు మొత్తం డిపెండెంట్ ఉంటారు ఆయన మీద. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఎట్లా, ఎవ్రీబడి షుడ్ ఎర్న్ అనే కాన్సెప్ట్ కదా. సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. అండ్
అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి, ద ఇండివిజువల్స్ డిజైర్ టు ఎంజాయ్ ఏ చైల్డ్ ఫ్రీ లైఫ్. చైల్డ్ ఫ్రీ life. If you look at western countries, there are so many people who don't want to give birth also. మన దగ్గర అట్లా కాదు, రైట్? మన దగ్గర ఎట్లా పిల్లలు లేకపోతే ఫ్రూట్లెస్ లైఫ్ అని అనుకుంటా ఉంటారు, బట్ అక్కడ అట్లా కాదు. ఇట్స్ దే వాంటెడ్ టు ఎంజాయ్ దేర్ ఓన్ లైఫ్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ సెయింగ్ దట్? ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఫస్ట్ ఆప్షన్. అండ్ సెకండ్, సారీ, లైఫ్ ఆఫ్ ఉమెన్ గెట్టింగ్ స్టక్ బిట్వీన్ వర్క్ అండ్ చైల్డ్ రీడింగ్, రిస్ట్రిక్టింగ్ ఇండివిజువల్స్ desires to enjoy a life without child feel, and both 1 and 2 is the right option. Third one, children are considered as a financial burden. No, it was not mentioned in the passage. So what is the right option? Both 1 and 3. Third option is the right option. Next, how can even poorer household be spurred to have fewer children, right? Fewer children undalantu, this is ఎక్కడుంది? సి ఇన్వెస్టింగ్ దేర్ హోప్స్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద గుడ్ జాబ్స్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇంప్రూవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ హియర్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ యాక్సెస్ ఆఫ్ గుడ్ జాబ్స్, ఇది కూడా ఉంది. 1 and 2. గ్రాంటింగ్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, ఇది ఉందా? ఇట్ వాజ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? బోత్ 1 and 2 అగైన్. నెక్స్ట్, stringent. What is the meaning of stringent? Stringent means very strict, very strict. So they are asking for similar, it's nothing but synonym adugutunnaru. Strict undi. Lenient spelling is given incorrectly, li kaadu le. Lenient ante enti? Not very strict, strict ga leru, forgiving annattu. Flexible, convincing, compressed kaadu. So what is the right option? Strict. Next, ruthlessness. మనం ఈ వర్డ్ వినే ఉంటాం, రైట్? ఎస్పెషల్లీ అప్రెసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే డిక్టేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ వర్డ్ వాడుతుంటాం. రూత్లెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రూయల్, హార్ట్లెస్, రైట్? క్రూయల్ అన్న మీనింగ్. సో ఇగో, tyrannical ఈజ్ నాట్ ద ఆపోజిట్, దిస్ ఈజ్ ద సినోనిమ్. tyrannical ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్రెస్ఫుల్, రైట్? కంపాషనేట్ మీన్స్ కైండ్. సో దిస్ కెన్ బి ద రైట్ ఆప్షన్. ఏం పెడదాం? కంపాషనేట్. It's given wrong, I think so. It's not barbarous, it's barbarous. Ikkada B ki the spelling of barbarous is, this is the right spelling, right? Ikkada it is given incorrect, but what intention endi? Barbarous ani ivvalane. Barbarous is nothing but tyrannical, ante ruthlessness annatte, very cruel. Relentless ante continuous ga, persistent ani, that is not the right answer. And abominable అంటే కూడా క్రూయల్ అనే మీనింగే ఉంది, రైట్? సో దీస్ ఆల్ ఆర్ సినోనిమ్స్, బట్ ఒకటే ఆడ్ వన్ ఎక్కడుంది? కంపాషనేట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. కంపాషనేట్ మీన్స్ ప్యాథటిక్ అండ్ షోయింగ్ సింపతి అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఇవేం అడుగుతున్నాడు? ఇంటర్చేంజ్ చేయమన్నాడా? ఎస్, రైట్. చూడండి, మనం ఏం చేస్తాం దీనికి? దాని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కనిపెడతాం. ద టర్బులెన్స్ ఈజ్ నౌన్ అండ్ ద ప్లేస్ ఈజ్ నౌన్ ప్లేసే, ఇది కరెక్టే ఉంది. అండ్ క్వార్టర్ మీన్స్, క్వార్టర్ అంటే ఏంది? 3 months, 3 క్వార్టర్. సో 2018లో క్వార్టర్ అన్నాడు కాబట్టి కెన్ ఐ సే దాట్ బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బి అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అంటే బి ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని తీసేయండి, రైట్? అండ్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పెయిన్ that will పక్కన ఏం రావాలా? V1. ensue is V1 only, right? ensue means follow. So D is also absolutely right. Already we found that B is absolutely right, and now ఇది V1 ఉండాలి కాబట్టి D is also absolutely fine, right? ఇక మిగిలిపోయిన ఆప్షన్ ఏంది? నన్ ఆఫ్ దీస్, అంటే అన్ని కరెక్టే ఉన్నాయి. చూడండి, ద టర్బులెన్స్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్? రాసుకోండి, ఫ్లక్చువేషన్స్. మీరు ఫ్లైట్కి సంబంధించిన సినిమాలు, ఏరోప్లేన్ సంబంధించిన మూవీస్ ఏమైనా చూస్తే కొంచెం రఫ్ వెదర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకి కాక్పిట్లోంచి పైలట్ చెప్తాడు మనకి, మై డియర్ ప్యాసింజర్స్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ టర్బులెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్.
ప్లీజ్ అపాలజైజ్ అని అడుగుతాడు, రైట్? టర్బులెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్లా ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తాయి ఫ్లైట్లో బికాస్ ఆఫ్ ద రఫ్ వెదర్, దాన్ని టర్బులెన్స్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్స్లో కూడా ఫ్లక్చువేషన్స్ ఆర్ డిస్టర్బెన్సెస్ అనొచ్చు, కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. క్వార్టర్ రైట్, V1 ఓకే. ఎక్స్టెంట్ అంటే డిగ్రీ అని అర్థం, అంత డిగ్రీ వరకు, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పెయిన్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, it is maneuver. What is the meaning of maneuver? Skillfully place. Skillfully place అంటే ఏదన్నా వస్తువులు, ఇప్పుడు చెస్ ఆడుతున్నారు అనుకోండి, మనం we need to maneuver our coins very skillfully, very cleverly. అంతేనా? ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టచ్చా? నో. చాలా మన చెస్ కానీ ఏదైనా ఆడుతున్నప్పుడు అలాంటి గేమ్స్ మనం చాలా కరెక్ట్గా మనూవర్ చేయాలి. లేదు, క్రికెట్ మీకు చూసే అలవాటు ఉందనుకోండి, యాజ్ ఎ కెప్టెన్ యూ షుడ్ మనూవర్ యువర్ ఫీల్డర్స్ అకార్డింగ్ టు ద బ్యాట్స్మెన్. బ్యాట్స్మెన్ ఎటువైపు కొడుతున్నాడు అనే దాన్ని బట్టి మనం ఫీల్డర్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం కదా, దాన్ని మనూవర్ అంటాం. సో మనూవర్ ఏంటి మరి? పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ V1, ప్లేస్ అన్నట్టే కదా. సో ఇక్కడికి V1 పోవచ్చా? ఈజ్ పక్కకి V1 అయితే అబ్సల్యూట్లీ నాట్ పాసిబుల్. సో ఏ అయితే అక్కడి నుంచి జరగాలి, నెంబర్ 1. సో దట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకనమీస్ హ్యావ్, ఇక్కడ హ్యావ్ ఉందంటే ఇక్కడ ఎవరు ఉండాలండి? ప్లూరల్ నౌన్ ఉండాలి. ప్లూరల్ నౌన్ ఇంక ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? నో. సో బి ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. బి అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అంటే దిస్ ఆప్షన్ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్, సెకండ్ ఆప్షన్ గెట్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్. Has comes with V3 only, so only V3 we have is surpassed kada. So D is also absolutely right. అంటే ఈ ఆప్షన్ కూడా పోయింది. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ AC ఆర్ నన్ ఆఫ్ దిస్ పోవాలి. ఆల్రెడీ మనం ఏ తప్పు ఉందని ఐడెంటిఫై చేసినాం. సో ఆన్సర్ ఏంది? AC. బట్ లెట్ మీ ప్రూవ్. 2 పక్కన ఏం రావాలా? V1. అపారెంట్ మీన్స్ క్లియర్. సో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ అనొచ్చు కదా. ఇట్ ఈస్ అపారెంట్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దట్ అడ్వాన్స్డ్ ఎకనమీస్ హ్యావ్ లిమిటెడ్ రూమ్ టు మనూవర్ చేయడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నాడు. సో అబ్సల్యూట్లీ రైట్. ఫోర్త్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, సి ఇక్కడ నీడ్స్ V1 ప్లస్ SREES ఉందంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్ అన్నట్టే కదా. సింగులర్ మాట అటెన్షన్ సింగులర్ అయినా, అటెన్షన్ నీడ్స్ టు బి పెయిడ్. వి పే అటెన్షన్ కదా. అటెన్షన్ అంటే శ్రద్ధగా ఉండటాన్ని పే అటెన్షన్ అంటాం కదా. సో అటెన్షన్ నీడ్స్ టు బి పెయిడ్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. అటెన్షన్ will not move from there. So A ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసేసినాం. నెక్స్ట్, బోత్ డైమెన్షన్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ సైక్లికల్. సి బై లుకింగ్ ఎట్ AL ఉంటే అర్థం ఏంటండి? ఎడ్జెక్టివ్. మరి ఇది ఎడ్జెక్టివే ఉండి ఇది ఎడ్జెక్టివే ఉంటే వేర్ ఇస్ ద నౌన్? ఇక్కడ నౌన్ ఉందా? లేదు. సో బై దట్ ఐ కెన్ సే దిస్ నౌన్ షుడ్ గో హియర్ అండ్ దిస్ ఎడ్జెక్టివ్ షుడ్ కమ్ హియర్. am I right or wrong? బోత్ సైక్లికల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ డైమెన్షన్స్ అని ఉంటే రైట్ కదా. అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది? ఇక్కడ సి బోత్ అన్నాడా? బోత్ అంటే ప్లూరల్, నౌన్ షుడ్ బి ప్లూరల్. బట్ ఇక్కడ నౌన్ వచ్చింది కదా సార్ అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ బికాజ్ ఇక్కడ ఎండ్ ఉంది, ఎండ్ తర్వాత ఎడ్జెక్టివ్. సో ఎండ్కి ముందు కూడా ఏముండాలి? ఎడ్జెక్టివ్. సో దిస్ ఎడ్జెక్టివ్ షుడ్ కమ్ హియర్ అండ్ బోత్ B and C షుడ్ బి ఇంటర్చేంజ్డ్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్? Second option is saying that. Next, 12th one. In a world of globalized capital markets, anacha? Yes. Anachu because noun adjective ochindi, adjective, no problem. Right? So keep it aside. Where many nimble ante? What is the meaning of nimble? Nimble means agile. Nimble means agile. Agile ante ardham entandi? Quickly moving అని అర్థం. Quickly మూవింగ్ అంటే ఎటు కావాలంటే అటు కదలగలిగే ఫ్రీ బాడీని ఏమనొచ్చు? ఎజిలిటీ అంటాం కదా. అంటే ఇక్కడ కంపెనీస్ కూడా ఇష్టం, మార్కెట్స్ అన్నీ ఎజైల్ ఉన్నాయి, ఎటైనా రెడీగా ఉన్నాయి వెళ్ళటానికి అన్నట్టు. నింబుల్. కంపీట్ మార్కెట్స్ అనొచ్చా అనద్దా? మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ మార్కెట్స్? నౌన్. we already discussed several times that V1 cannot become an adjective, right? సో కంపీట్ అయితే అస్సలు కాదు ఇక్కడ. అంటే B అక్కడి నుంచి జరగాలి, రైట్? B అక్కడి నుంచి జరగాలి అండ్ ఏ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ అనిపించింది మనకి. నౌ లెట్ us see the other option, BC. ఎమర్జింగ్ V1 ప్లస్ ING అడ్జెక్టివ్ అవుతుందా? అవుతుంది. ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ కంపీట్ టు అట్రాక్ట్. కంపీట్ మీన్స్ పోటీ పడుతున్నాయి V1.
compete to attract capital from the developed world. D is also absolutely right. Right, so which is the right option? BC. వస్తున్నాయా? రైట్. నెక్స్ట్, మాస్కో ఈజ్ కంట్రీ మనకు తెలీదా? మాస్కో ఈజ్ కంట్రీ దట్ ద యుఎస్ ఇట్ డజంట్, ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఎందుకు? వన్, సార్ ఎందుకు సార్ మాస్కో ఈజ్ కంట్రీ అని చెప్పకూడదా? చెప్పలేం. ఎందుకు చెప్పలేం? వాట్ ఈజ్ కంట్రీ? నౌన్. విచ్ నౌన్? కామన్ నౌన్. రైట్. ఇప్పుడు ఇండియా ఈజ్ కంట్రీనా? ఇండియా ఈజ్ ఏ కంట్రీనా? కామన్ నౌన్ నెవర్ కమ్స్ వితౌట్ ఎన్ ఆర్టికల్. రైట్. లాజిక్స్ చూడండి, ఇవన్నీ మనకి బుక్లో దొరకవు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అబ్జర్వేషన్. రైట్. సో కంట్రీ ఈజ్ కామన్ నౌన్. కామన్ నౌన్ కెనాట్ కమ్ వితౌట్ ఆర్టికల్. సో బై దట్ ఐ కెన్ సే ఇక్కడ కంట్రీ అయితే ఉండదు. రైట్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఫ్రెండ్లీ ఇక్కడ ఎవరు రావాలి? నౌన్ రావాలి. రైట్. బట్ అప్రిహెన్సివ్ బై లుకింగ్ ఎట్ స్పెల్లింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ నౌన్. మరి నౌన్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ ఫ్రెండ్లీ ప్రెషర్ అనొచ్చా? నో. ఏ అంటే ఎంతమంది? 1. ఏ ఫ్రెండ్లీ చాయిసెస్ అనొచ్చా? అనలేము. సో బై దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? ఏ ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మాస్కో ఈజ్ అప్రిహెన్సివ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అప్రిహెన్సివ్? వర్రీడ్. మాస్కో కంట్రీ వర్రీడ్గా ఉందంట. ఎందుకు? ఇదంతా చదవాలి దానికి. దట్ ద యుఎస్ వుడ్ ఎగ్జర్ట్ ప్రెషర్ ఆన్ ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ చాయిసెస్. దానివల్ల మాస్కో ఈజ్ ఫీలింగ్ ప్రెషర్. రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? రైట్. నెక్స్ట్, సి దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ అండి. ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్, ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి, దే డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యూ, ఆర్టికల్ అడుగుతారు. ఇక్కడ ఆర్టికల్ నాలెడ్జ్ వల్ల మనం ఈ ఆన్సర్ పెట్టినాం. బట్ ఎక్కడైనా ఇక్కడ ఆర్టికల్ అని మెన్షన్ చేసిందా? వాళ్ళు చేయలే. అండ్ మనం నేర్చుకున్న బుక్ నెంబర్ 1 ఏదైతే ఉందో, హౌ క్లెవర్లీ యూ కెన్ అప్లై those tricks to get to the answer. That is what makes you what do you call a competent for this job. Right. మీరు కనుక అట్లా, if you cannot use your book number knowledge in these questions, then don't dream of getting this job. Right. It's always మనం రూల్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలా. డైలీ we need to look at them and ఇక్కడ ఎట్లా అప్లై చేస్తాం అనేది చూడాలి. చూస్తే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్, ఏమడుగుతున్నాడు? ఎర్రర్ అడుగుతున్నాడు. ద బ్యాంక్ ఈజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. విల్ ఈజ్ మోడల్ వర్బ్. విల్ తర్వాత ఎవరు వస్తారు? V1 వస్తుంది. లెండ్ V1 ఏనా? ఎస్. లెంట్ అంటే V1. లెండ్ యువర్ కంపెనీకి అప్పిస్తుంది అంటుండు. లెండ్ యువర్ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ క్వైట్. సి దిస్ మిస్టేక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సూపర్ ఫ్లాస్ మిస్టేక్ అంటారు దీన్ని. సూపర్ ఫ్లాస్ అంటే అర్థం ఏంటి? మనం జనరల్గా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్లో చూస్తాం కదా, ఇలా ఏమని? మోర్ టాలర్ అనొచ్చా? నో. టాలర్ అంటేనే ఎడ్జెక్టివ్ 2లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మోర్ అనద్దు కదా. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్? సూపర్ ఫ్లాస్ మిస్టేక్. సూపర్ ఫ్లాస్ అంటే అర్థం ఏంటి? కావాల్సిన దానికంటే మీరు ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేయటం. అట్లనే క్వైట్ ఏ హ్యూజ్ సమ్ అంటే ఏంటి అర్థం? క్వైట్ అంటేనే ఆల్మోస్ట్ అని, ఆల్మోస్ట్ అన్నట్టే క్వైట్ అంటేనే. ఇప్పుడు హీస్ క్వైట్ ఎ ఫూల్ అంటే హీస్ ఆల్మోస్ట్ ఎ ఫూల్ అన్నట్టు. రైట్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్వైట్ అంటున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఎందుకు? సో ఆల్మోస్ట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ప్లేస్. అప్పుడు ఎర్రర్ ఎక్కడున్నట్టు? బి పోర్షన్లో. ఇప్పుడు చదవండి. ద బ్యాంక్ విల్ లెండ్ యువర్ కంపెనీ క్వైట్ ఏ హ్యూజ్ సమ్ అంటే బాగుంటుంది. క్వైటే కూడా పేరు కాబట్టి క్వైటే అని పెట్టినాం. ఆల్మోస్టే అంటే ఇట్ డజంట్ సౌండ్ గుడ్. రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? బిలో తప్పుంది. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్. దిస్ ఈజ్ ద ఈజియెస్ట్ వన్. ఐమ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. బికాజ్ వన్ ఆఫ్ ఎప్పుడు వచ్చినా మనం ఏం చేస్తాం? వెంటనే ఇక్కడ ప్లూరల్ ఉందా లేదా అని చూస్తాం. ఇట్స్ నాట్ మెమరీ, ఇట్స్ యువర్ మెమరీస్. రైట్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆ మెమరీస్, వన్ ఆఫ్ మై ఎర్లియస్ట్ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఈజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ మెమరీస్ ఉన్నా? బికాజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ 1. ఈజ్ ఆఫ్ మై మదర్ రీడింగ్ స్టోరీస్ టు మీ బై ద ఫైర్. బై ద ఫైర్ అంటే బిసైడ్ ద ఫైర్ అన్నట్టే. అంటే ఏదో ఫైర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో ఫైర్ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా. సో అట్లా స్టోరీలు చదివేదంట. మరి మీకున్నాయి ఆ మెమరీస్? అవి లేవా? మదర్ స్టోరీ చెప్పలేదా మీకు?
చెప్పినా చెప్పలేదా? చెప్పలేదా? మీ మదర్స్ కాల్ చేయాలనా? మై ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ హ్యాస్ టాట్ అనొచ్చా? సి ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. హ్యాస్ సింగులర్ కాబట్టి ఓకే. హ్యాస్ పక్కన ఏం రావాలా? V3. టాట్ ఈజ్ ఓకే. టాట్ మీ టు, టూ పక్కన V1 ఓకే. టాట్ మీ టు లుక్ ఎట్ థింగ్స్. ఎలా చూడమంటుంది? లుక్ ఎట్ థింగ్స్, రైట్. సి వాట్ ఈజ్ లాజికల్? బై లుకింగ్ ఎట్ స్పెల్లింగ్ ఏఎల్ ఉంది కాబట్టి ఎడ్జెక్టివ్. ఎడ్జెక్టివ్తో సెంటెన్స్ ఎండ్ చేయొచ్చా ఇట్లా? బై లుక్ ఎట్ థింగ్స్ లాజికల్? నో. బై లుక్ ఎట్ అసలు నో ఆన్సర్. సో ఆన్సర్ ఏంది మరి? లాజికల్లీ ఉంటే సౌండ్స్ గుడ్ కదా. హౌ ఎట్లా చూడమని నేర్పింది నీకు నీ ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్? లుక్ ఎట్ థింగ్స్ లాజికల్లీ, రైట్. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? డి పోర్షన్ హ్యాస్ ద ఎర్రర్, రైట్. నెక్స్ట్ 17. సి ఐ ఆమ్ వర్క్డ్ అన్నాడు. ఐ ఆమ్ వర్క్డ్, ఐ ఆమ్ వర్క్డ్ అనొచ్చా? అనొచ్చు. బట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐ ఆమ్ వర్క్డ్? ప్యాసివ్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీ ఈస్ టేకెన్ అన్నారు అనుకోండి, టీ నా చేత తాగబడుతుంది, రైట్. ఐ ఆమ్ వర్క్డ్ అంటే నన్ను ఎవరో పని చేశారని అర్థం, నేను పని చేసిన అనే మీనింగ్లో రావట్లే. సో ఇక్కడ హూ ఈజ్ ఐ? ఐ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్టా? సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద సెంటెన్స్ షుడ్ బీ ఇన్ యాక్టివ్ వాయిస్. యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉండాలంటే ఏముండాలా? ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ అని ఉండాలి కదా. ఐ ఆమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ద వైల్డెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ అన్సివిలైజ్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్, రైట్. అంటే రిమోట్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్నాడు ఎవరో. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఐ ఆమ్ వర్కింగ్. సో ఫస్ట్ పోర్షన్ హ్యాస్ ఎర్రర్. నెక్స్ట్, ద వరల్డ్ ఫేమస్ హాస్పిటల్. ద వరల్డ్ ఫేమస్ హాస్పిటల్ ఈజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. సింగులర్ ఈజ్. ఫేసింగ్ ఈజ్ పక్కన ఓకేనా? V1 ప్లస్ ING ఓకే. ఫేసింగ్ క్లోజర్. బట్ డాక్టర్స్ అండ్ నర్సెస్ ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్లీ. హార్డ్లీ ఉందా ఇంగ్లీష్లో? కష్టపడి పనిచేసిండు అనటానికి ఏమనాలి? హార్డ్ అనాలి. హార్డ్ ఈజ్ ఎడ్జెక్టివ్, హార్డ్ ఈజ్ యాడ్వర్బ్, రైట్. హార్డ్లీ అనే వర్డ్ ఉందిలే కానీ హార్డ్లీ ఈజ్, దిస్ హార్డ్లీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ హార్డ్, రైట్. ఈ హార్డ్లీకి మీనింగ్ ఏంటి? నాట్ అని అర్థం, రైట్. ఈ హార్డ్లీ ఉంది ఇంగ్లీష్లో, బట్ ఎట్లా వాడతాం? ఐ హార్డ్లీ వాచ్ యూట్యూబ్ అన్నారు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? కష్టపడి యూట్యూబ్ చూస్తానా? నో, ఐ డోంట్ వాచ్ అన్నట్టే, రైట్. ఇట్లా హార్డ్లీ ఉంది కానీ కష్టపడి అని చెప్పడానికి హార్డ్లీ లేనే లేదు ఇంగ్లీష్లో. మీరు బాగా కష్టపడి పని చేస్తే కూడా ఏమని చెప్పాలా? ఐఎమ్ వర్కింగ్ రియల్లీ హార్డ్ అని చెప్పాలా, లేదా వెరీ హార్డ్ అని చెప్పాలి. కానీ సార్ నేను బాగా కష్టపడుతున్నా హార్డ్లీ పెడతా అంటే మాత్రం కుదరదు. సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? దాట్ పోర్షన్, D portion has the error, fourth option. Next, see column 1 లోంచి ఫస్ట్ బ్లాంక్ అండ్ కాలమ్ 2 లోంచి ఫస్ట్ బ్లాంక్ని మనం ఫిల్ చేయాలి, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ పక్కన V1 రావచ్చు లేదా V2 రావచ్చు. కింద ఆప్షన్స్ అన్ని V1 ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ మనకి ఏమైనా మీనింగ్స్ తెలుసా చూడాలి. రిగార్డ్ అంటే ఏంటి? నోటీస్ అంటే అబ్జర్వ్ చేయటం, నోటీస్ చేయటం, గుర్తించటం. రెకన్ అంటే ఏంటి అర్థం? రెకన్ అన్నా కూడా అదే, అంటే ఏ పోయిన ప్లేస్కి బి పోవచ్చు, బికాస్ దే బోత్ ఆర్ సినోనిమ్స్. మిటిగేట్ అంటే తగ్గించటం, రైట్. దేన్నైనా డిక్రీజ్ చేయటం, డిటరియేట్ చేయటం. సో నోటీస్ చేయటం, మిటిగేట్ అయితే రైట్ కాదు. కాబట్టి ఇప్పుడు నా లాజిక్ చూడండి, ఏ పోయిన ప్లేస్కి బి పోవచ్చు, బట్ ఏ బి పోయిన ప్లేస్కి సి వెళ్ళదు. అంటే ఇగో ఏ సి ఉన్న ఆప్షన్ కానీ ఏ బిసి ఉన్న ఆప్షన్ కానీ రైట్ కాదు. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎందుకు? బికాజ్ ఏ పోయిన ప్లేస్కి బి పోతుంది, బి పోయిన ప్లేస్కి ఏ పోతుంది, కానీ ఏ పోయిన ప్లేస్కి సి పోదు, బి పోయిన ప్లేస్కి సి పోదు, రైట్. సో అందుకని ఫస్ట్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసేసిన. ఇక నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఏమంటాడు? విచ్ అగేన్స్ట్ విచ్ ఇట్ ఈస్ డాష్ టు కన్సిడర్ అన్నాడు. డాష్ టు కన్సిడర్. కన్సిడర్ మనం ఏ విషయాన్ని చేస్తాం? ఇంపార్టెంట్ విషయాల్ని. క్రూషియల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్టినెంట్. ఈ రెండు మళ్ళీ సినోనిమ్సే. అంటే డిఈ రెండు పోవాలి అండ్ ఏబి రెండు పోవాలి, రైట్. లేదా సిఎఫ్ అనుకోవటానికి సిఎఫ్ ఆప్షన్ ఇయనే వాళ్ళు. సిడి ఇచ్చిరు కానీ ఇక్కడ ఎఫ్ చూడండి. ఎఫ్ అంటే ఏంది? ఇప్పుడే మనం ఉన్నాం సూపర్ ఫ్లాస్. సూపర్ ఫ్లాస్ అంటే అర్థం ఏంటి?
అన్ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా వస్తే అది కన్సిడర్ అవ్వదు కదా, కాబట్టి ఎఫ్ పోదు, సి పోదు. సో ఇవి రెండు సినోనిమ్స్ కాబట్టి మేబీ ఏబి అట్లా ఉందా ఆప్షన్, ఏఈ బిఈ ఏడి బిడి, రైట్, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ద సజెషన్, రైట్. సి ద మియరెస్ట్ ద హార్మ్లెస్ ట్రిఫ్లింగ్, మియరెస్ట్ అన్న ట్రిఫ్లింగ్ అన్న ఈ రెండు సినోనిమ్స్ అండి. ఏ అండ్ సి ద మీనింగ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ సింపుల్ సజెషన్ అన్నట్టు, రైట్. సో ఇవి రెండు ఒక చోటుకి పోతాయి కానీ బి అయితే పోదు, సేమ్ ఇందాట్లాగానే. బి మీన్స్ హార్మ్లెస్, హార్మ్లెస్ సజెషన్, మియరెస్ట్ సజెషన్ అవి రెండు సేమ్ కాదు. సో ఏసిబి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది తీసేస్తున్నా. ఎందుకు, బికాస్ ఏసి అయినా అక్కడికి పోతుంది లేదా బి ఒకటి పోతుంది, బట్ ఏసీ పోయిన ప్లేస్కి బి పోదు, బికాస్ దే మీన్ ద డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ కూడా ఏసి అన్నాడు, ఏసీ అసలు ఇది ఆప్షనే కాదు, రైట్. ఇక్కడ ఏఎఫ్ బిఈసిడి అని ఉంది, రైట్, ఇది కూడా కాదు. ఎందుకు, బి పోయిన ప్లేస్కి సి పోదు కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ఏడిసిడి ఇది డైరెక్ట్ ఆన్సర్. అసలు మనం ఇక్కడ ఒక్కటి కూడా బ్లాంక్ ఏంటి ఏం మీనింగ్ ఏం చూడలే, రైట్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎంత క్లెవర్గా మనం ఎంత క్విక్గా పోతాం ఆన్సర్ దగ్గరికి. నేను ఏమంటున్నా అర్థమవుతుందా. సి 1 ఇది లాజిక్. సార్ మీరు ఇదే ఎందుకు చెప్తున్నారు, సెకండ్ బ్లాంక్ కూడా చెప్పండి అంటే, సెకండ్ బ్లాంక్ కూడా మీరు చూడండి. ఇప్పుడు ఏ ఉంది, ఏ ఇక్కడికి నౌన్ పోవాలా, సింగులర్ నౌన్. ఏ సస్పిషన్ అనొచ్చా, అనొచ్చు. ఏ డౌట్, సస్పిషన్ మీన్స్ డౌట్, ఏ డౌట్. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ 2 డౌట్స్ సార్, ఐ హ్యావ్ 3 డౌట్స్ అని అంటారు కదా మీరు. సో సస్పిషన్ అయితే ఇక్కడికి పోద్ది, బట్ లాఫ్టర్ అక్కడికి పోదు. ఎందుకు, ఏ అంటే ఏంది, 1 లాఫ్టర్, 2 లాఫ్టర్, 3 లాఫ్టర్ అంటారా. లాఫ్టర్ ఈజ్ వాట్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్కి నెంబర్ చెప్పలేరు అంటే ఆర్టికల్ వాడద్దు. దీనికి ఆర్టికల్ వాడడం, దీనికి ఆర్టికల్ వాడడం. ఒక లైకింగ్, 2 లైకింగ్లు, 3 లైకింగ్లు ఉంటాయా. సో బై దట్ ఈ అక్కడికి పోదు, ఎఫ్ అక్కడికి పోదు. ఓన్లీ ఆప్షన్ గోస్ టు సెకండ్ బ్లాంక్ ఇస్ డి. అట్లా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంది, ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్. మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, నేను 2-3 ట్రిక్స్ చెప్తున్నా ఎట్లా ఆన్సర్ పోవటానికి. ఎందుకంటే సి ఐ డోంట్ పర్సనలీ ఫీల్ దట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ అపైరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ షుడ్ నో ద మీనింగ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ అని అయితే నేను నమ్మను, రైట్. కాబట్టి వితౌట్ మీనింగ్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. మీరు మీనింగ్ తెలిస్తే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఈజీ, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి ఏమంటాడు, డాష్ వాలంటీర్స్, సప్లైడ్ వాలంటీర్స్ అంటామా, నో. మేడ్ వాలంటీర్స్ అస్సలు కాదు. బి అయితే పొరపాటున కూడా పోదు, బి పోదు అంటే బి ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ తీసేయండి. చూడండి ఎంత ఈజీ అవుతుందో, రైట్. సో ఇక మిగిలిపోయింది ఏంటి చూడు, సప్లైడ్ వాలంటీర్స్ ఆర్ డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్, డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్. సో సి ఉన్న ఆప్షన్ ఇక్కడ ఒకటే, రైట్. అప్పుడు ఒకసారి సిఈ నన్ ఆఫ్ దిస్ లేదు కాబట్టి అసలు మీరు వెతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్, బట్ లెట్స్ సి ఏమంటాడు, సిఈ అండ్ ఎఫ్, డెడికేటెడ్ వాలంటీర్స్ డాష్ ద మెంబర్స్ విత్ గేమ్స్. గేమ్స్ అంటే ఎంటర్టైన్ కాదా, ఫ్యాసినేట్ మీన్స్ అట్రాక్ట్. Dedicated volunteers entertain the members with games of cards and bingo while some just meet up for a chat and a cup of tea. అక్కడ ఉన్న వాలంటీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసిండ్రు, ఫ్యాసినేట్ అట్రాక్ట్ చేసిండ్రు. ఎట్లా, గేమ్ ఆఫ్ కార్డ్స్తోని అండ్ బింగోతోని అంటాడు. ఇదేదో ఈ మధ్య గుడివాడలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ లాగా ఉన్నట్టుంది, రైట్. నెక్స్ట్, హర్ డాష్ బ్రాట్ ఇట్స్ రివార్డ్. హర్ డాష్ బ్రాట్ ఇట్స్ రివార్డ్ అన్నాడు. రివార్డ్ అంటే ఏంటి, ప్రైజ్, రైట్. సో ఎస్పెషల్లీ మనీ ప్రైజ్ని రివార్డ్ అంటాం, లేదా గుర్తింపుని కూడా రివార్డ్ అనొచ్చు. సో ఇదేదో పాజిటివ్ వర్డ్ కదా. సో అబరేషన్, డిటర్మినేషన్, ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ కెనాట్ బ్రింగ్ యూ రివార్డ్స్, రైట్. మీరు ఇప్పుడు జాబ్ కొట్టడం అనేది మీ గోల్ కదా, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే కొట్టేస్తారా, నో. సో బై దట్ సి కెనాట్ గో దేర్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అబరేషన్, అబరేషన్ మీనింగ్ మనకు చాలా మందికి తెలియదా నేను అనుకుంటున్నా, రైట్. కాబట్టి మీనింగ్ వైజ్ అయితే నేను వెళ్ళాను కాబట్టి కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్. యూ డోంట్ నో వెదర్ ఏ బి పోతుందా, ఏ పోతుందా, బి పోతుందా మీకు తెలియట్లే, కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్.
బట్ ఇది సెకండ్ చూడండి, జూనియర్ టోర్నమెంట్ రివార్డ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ జూనియర్ టోర్నమెంట్. ఏ నెంబర్ ఆఫ్ అని ఉన్నప్పుడు సింగులర్ ఉంటుందా ప్లూరల్ ఉంటుందా? మీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ క్లాస్ గుర్తుందా మీకు? ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్సా, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంటా? ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్సా, ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమా? సో బై దట్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా, ఓన్లీ విక్టరీస్ మాత్రమే అక్కడికి పోద్ది. బికాస్ ప్రెడిలిక్షన్ ప్రొక్లివిటీ మీనింగ్ మీకు తెలియకపోయినా ఇక్కడ నేను అప్లై చేసిన లాజిక్ ఏంది, అక్కడికి ప్లూరల్ పోవాలా? ఇగో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. సో బై దట్ కెన్ ఐ సే ఓన్లీ ఎఫ్ గోస్ ఇన్ టు ద సెకండ్ బ్లాంక్? కెన్ ఐ సే దట్ ఆర్ నాట్? రైట్. మరి ఎఫ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? సిఎఫ్ కానీ బిఎఫ్ కానీ. బట్ ఆల్రెడీ మనం సి బోధని డిసైడ్ చేసినాం. సో ఆన్సర్ ఏందండి? బిఎఫ్. చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉందో, అవునా కదా? బట్ మీరు మీనింగ్స్ కూడా నేర్చుకుంటే విత్ గ్రామర్ అండ్ మీనింగ్స్ యూ విల్ బికమ్ ఎ డెడ్లీ కాంబినేషన్, రైట్? సో రాసుకోండి, ప్రెడిలిక్షన్ అన్న ప్రొక్లివిటీ అన్న మీనింగ్ ఏంటంటే ఫాండ్నెస్. ఫాండ్నెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైకింగ్. See, I have a huge predilection towards cricket అన్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అన్నట్టే, నా క్రికెట్ ఇష్టం అని చెప్పినట్టే, రైట్? సో ప్రొక్లివిటీ అన్నా కూడా అంతే, రైట్? సో అబరేషన్ అంటే రాసుకోండి, చేంజ్ ఇన్ యువర్ బిహేవియర్, చేంజ్ ఇన్ వన్స్ బిహేవియర్. ఎవరి బిహేవియర్లో అయినా వచ్చిన మార్పుని అబరేషన్ అంటాం, రైట్? షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్? ఎస్. నెక్స్ట్, the main reason we have a hard time dash imagining, exasperating, envisaging. ఇమాజిన్ చేయటం అన్నా ఎన్విసేజ్ చేయటం. ఎన్విసేజ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యూచర్ని ప్రెడిక్ట్ చేయటం. ఇమాజిన్ అన్నా ఫ్యూచర్ని ఇమాజిన్ చేయటం. సో ఏసి అయితే ఓకే. బి, లుక్ ఎట్ దిస్, బి ఆప్షన్ లేనే లేదు ఇక్కడ, బి ఆప్షన్ లేనే లేదు. కాబట్టి మీరు బీని వెతకనవసరం లేదు, మీనింగ్ తెలియకపోయినా పర్లేదు, రైట్? సో బట్ మీనింగ్ రాసుకోండి. ఎగ్జాస్బర్బేటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మేక్ ఏ సిచ్యువేషన్ వర్స్, మేక్ ఏ సిచ్యువేషన్ వర్స్. ఆల్రెడీ అక్కడ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది, మీరు అక్కడికి పోయి ఇంకా వర్స్ట్గా చేస్తారు దాన్ని, రైట్? దాన్ని మేక్ ఏ సిచ్యువేషన్ వర్స్ని ఎగ్జాస్బర్బేటింగ్ అంటాం, రైట్? సో ఇది అసలు ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి రిమూవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ చూడండి, టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఇంటిమిడేటింగ్, డాంటింగ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ రెండింటి మీనింగ్ ఒకటే. ఆ రెండింటి మీనింగ్ ఏంటంటే థ్రెటనింగ్, మనని భయపెడుతున్నాయి అని, థ్రెటనింగ్, రైట్? చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి మనని భయపెడతాయి కదా వాటిని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ ఇండియాతో మ్యాచ్ ఆడుతుంది అనుకోండి, బంగ్లాదేశ్ కెప్టెన్ టాస్ దగ్గర ఏమంటాడు తెలుసా? వీ ఆల్ నో దట్ ఇండియన్ టీమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంటిమిడేటింగ్ అంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? బంగ్లాదేశ్ టీం స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా, ఇండియా టీం స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా? ఇండియన్ టీం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. బంగ్లాదేశ్ ర్యాంకింగ్స్లో కూడా చాలా తక్కువ ఉంది. కాబట్టి బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళకి ఈ టీం ఎట్లా అన్నట్టు? థ్రెటనింగ్, చాలా భయపడేటట్టు ఉంటుంది, వీళ్ళు గెలవలేంరా అన్నదాన్ని ఇంటిమిడేటింగ్ అంటారు. లేదు, ఇప్పుడు మీలో కొంతమందికి రీజనింగ్ ఈజీ ఉంటుంది, హార్డ్ ఉంటుంది. కొంతమందికి ఇంగ్లీష్ చాలా కష్టం ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పచ్చు? దిస్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఇంటిమిడేటింగ్ మీ ఆర్ డాంటింగ్ మీ అన్నారు అనుకోండి, అర్థం ఏంటి? చాలా థ్రెటనింగ్ అన్నట్టు. సో ఇక్కడికైతే ఇగో ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్లుంటాయి? థ్రెటనింగ్ ఉంటాయి. సో ఈ అండ్ ఎఫ్ పోవచ్చు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏ అండ్ సి అనుకున్నాం మనం. విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్? థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్. అర్థమవుతుంది మీకు? మీనింగ్స్ తెలిస్తే ఏమవుతుంది తెలుసా? సి, బి అక్కడికి పోదు, ఏ సి అవి రెండు సినోనిమ్స్, అండ్ ఇవి రెండు సినోనిమ్స్. అంటే అసలు మీరు కింద ఏ ఆప్షన్ లేదు అట్లా. చూడండి, ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది అట్లా, రైట్? నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, గ్లట్టింగ్ అని ఎప్పుడు అంటాం తెలుసా? ఇన్ హైదరాబాద్ యూ కెన్ సీ గ్లట్టింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి? మోర్ దాన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ ద నెంబర్, మోర్ దాన్ ఇమాజినబుల్ నెంబర్ని గ్లట్టింగ్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ ఎట్లుంటుందండి హైదరాబాద్లో? ఎలా ఉంటుంది? ఈవినింగ్ టైం, మండే ఈవినింగ్ టైం చూస్తే ఎట్లుంటుంది? 6 o'clock 7 o'clock గ్లట్టింగ్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉండే. అంటే
హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అని చెప్పినట్టు. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ద కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి యోజన, రైట్? సరే, ఇది ఏంటో మనకు తెలియదులే కానీ ఎస్పెషల్ ఇది గవర్నమెంట్ స్కీమ్ అయి ఉంటుంది ఇది, రైట్? సో యోజన సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్? దిస్ ఈజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్, రైట్? సింగులర్ కాబట్టి ఇక్కడ V1 ప్లస్ SRES కానీ V2 కానీ రావాలి. V2 వస్తే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్, V1 ప్లస్ SRES వస్తే సింపుల్ ప్రజెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, V1 ప్లస్ SRES సెలెక్టింగ్ అయితే పోదు అక్కడికి, బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఎనీ హెల్పింగ్ వర్బ్ లేకుండా V1 ప్లస్ ING పోదు కదా. అండ్ ప్రిటెండ్ ఈజ్ V1, ప్రిటెండ్ మీన్స్ యాక్టర్ ఇమాజిన్, రైట్? సో ఇది పోదు అక్కడికి, అంటే ఏం పోతుంది? ఓన్లీ ఏ గోస్ ఇంటు ద బ్లాంక్, ఏ మాత్రమే అక్కడికి పోతుంది. ఏ మాత్రమే అక్కడికి పోతుంది అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? ఇది కాదు, ఎందుకంటే సి ఉంది కాబట్టి. ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు, ఇది కాదు. ఇక్కడ కూడా సి ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. ఆన్సర్ ఏంటి? AF అండ్ AD, రైట్? అంటే చూడండి, ఇవి రెండు మరి సేమ్ అయినా చూడండి. అవును, ఎక్యూట్ డిజీజ్ అంటారు, అంటే అర్థం ఏంటి? సివియర్ డిజీజ్ అని అర్థం, రైట్? ఎక్యూట్లీ అన్నా సివియర్లీ అన్నా సేమ్. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఏముంది? మోర్ ఉంది. మోర్ మినిమం అంటారు ఎవడైనా, అంటే ఈ అసలు పోనే పోదు అక్కడికి. సో మోర్ సివియర్లీ ఆర్ మోర్ అక్యూట్లీ పోతారు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? థర్డ్ ఆప్షన్. ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆన్ ట్యూస్డే, మీ సబ్జెక్ట్ ఎవరండి? ఎలక్షన్ కమిషన్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, కీప్ ఇట్ aside. ద ఎలక్షన్ కమిషన్ సింగులరా ప్లూరలా? సింగులర్. కమిషన్ ఎస్యూమ్ అనొచ్చా? నో. కమిషన్ ఇన్ఫార్మ్డ్ ద మద్రాస్ హైకోర్ట్ అనొచ్చా? ఈ కమిషన్ హైకోర్టుకి ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది, ఓకే. కమిషన్ పర్ఫార్మ్డ్ మద్రాస్ హైకోర్ట్, పర్ఫార్మ్డ్ ఎ స్కిట్, పర్ఫార్మ్డ్ అన్ యాక్ట్ అట్లా అంటే ఓకే, కానీ పర్ఫార్మ్డ్ మద్రాస్ హైకోర్ట్ అంటే మద్రాస్ హైకోర్ట్ని పర్ఫార్మ్ చేసిందనా? నో. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆప్షన్? ఓన్లీ బి గోస్ ఇన్ టు ద ఫస్ట్ బ్లాంక్. సో ఇది పోయింది, ఇది పోయింది, ఇది పోయింది. ఇట్ ఈస్ BE కానీ BF కానీ. చూడండి, BF BE. సి ఓటర్ టు గెయిన్, మనం జనరల్గా ఒక పొలిటీషియన్ ఏం వెతుకుతాడు? టు గెయిన్ ఓటర్ కాన్ఫిడెన్సా రిజల్టెంటా? కాన్ఫిడెన్స్, రైట్? అంటే ఓటర్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకుంటే మనం గెలుస్తాం అన్నట్టే కదా. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఓటర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో విచ్ ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, fill in the blanks వచ్చినాయి. The slowdown is cyclic dash by, we already discussed several times. After the blank by ఉంటే ఆ blank లోకి ఎవరు పోతారు? V3. This is V1, so keep it aside. Affected పోచా లేదా? మళ్ళీ అడుగుతున్నా, పోచా లేదా? ఎఫెక్ట్ వర్సెస్ అఫెక్ట్, ఇది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకోలేదా? ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? నౌన్. అఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? వర్బ్. వాడు ఇక్కడ చాలా తెలివిగా ఎఫెక్టెడ్ ఇచ్చిండు, అంటే నౌన్ని V3 చేస్తున్నాడు. మీరు అది ఐడెంటిఫై కూడా చేయలేదు చూడండి. అక్కడ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అక్కడే ఉండాలి. అంటే ఎఫెక్టెడ్ అనే వర్డే లేదు ఇక్కడ, అఫెక్టెడ్ ఉంది, బికాజ్ అది వర్బ్ కాబట్టి ఈ రెండు, ఇది లేదు V1 కాబట్టి, అది అసలు V3 కాదు కాబట్టి అది ఎలిమినేట్ చేసిన. అండ్ అట్రాక్టెడ్ బై ఫోకస్ అండ్ అగ్రవేటెడ్ బై ఫోకస్. సి అట్రాక్టెడ్ అనే పాజిటివ్ వర్డ్ మీరు ఇక్కడ పెట్టలేరు, ఎందుకు? స్లో డౌన్, సెన్సిబుల్గా ఆలోచించమంటున్నా నేను. ఇట్స్ నాట్ ఎవ్రీ టైమ్ గ్రామర్ విల్ హెల్ప్ యూ. స్లో డౌన్ ఈజ్ సైక్లిక్, అంటే స్లో అవ్వటం అనేది సైక్లిక్గా ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు, రైట్? అగ్రవేటెడ్ మీన్స్ పెరిగింది, ఈ స్లో డౌన్ అనే ప్రాసెస్ పెరిగింది అంటే ఓకే. సో బై దట్ ఐ కెన్ సే అగ్రవేటెడ్ అక్కడికి పోద్ది. నెంబర్ వన్. లేదు సార్ మాకు అర్థం కాలేదు అంటే సెకండ్ బ్లాంక్ చూడండి, ఇవి రెండు అయితే ఓకే కదా, రైట్? సెకండ్ బ్లాంక్ చూడండి, నెగ్లెక్టెడ్ డాష్. దట్ నెగ్లెక్టెడ్ డాష్ ఇక్కడికి ఎవరు పోవాలా? నౌన్ పోవాలా, అవునా కాదా? ఎస్ సార్ నో? నెగ్లెక్టెడ్ డాష్. కంటిన్యూ నౌనా? కంటిన్యూ ఇస్ V1, దాని నౌన్ ఫామ్ ఏంది? కంటిన్యూటీ ఈజ్ నౌన్, రైట్? సో ఇది నౌన్ కాదు కాబట్టి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసిన. ఇది అసలు వర్డ్ లేదు కాబట్టి ఐ ఎలిమినేటెడ్ ఇట్. అండ్ దిస్ ఈజ్ V1, ఐ ఎలిమినేటెడ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్?
responding noun ena, yes, v1 plus ing acts as noun, we call it as gerund, right? Neglected, responding to a slowdown in industry, స్లో డౌన్, ఇండస్ట్రీ స్లో డౌన్ మీద రెస్పాండ్ అవటం నెగ్లెక్ట్ చేసారు, అందుకనే స్లో డౌన్ జరిగింది అంటున్నాడు. సో ఆన్సర్ ఏంటి? ఫోర్త్ వన్. నెక్స్ట్, యాజ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ సెట్స్ ఏ ఫ్లోర్ టు రూపీ కామా ఉంది అంటే, కామా ఉందంటే ఇక్కడ సెంటెన్స్ అయిపోయినట్టు కదా, అంటే ఇక్కడ ఎవరు పోవాలా? నౌన్ పోవాలా. సింపుల్ లాజిక్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, successful is not noun, so can I eliminate it? Yes. depreciation అంటే డిటోరియేషన్, తగ్గటం అని, ఇది పోవచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ పోవచ్చు, కీప్ ఇట్ సైడ్. ఇంక్రీజ్ నౌనే అండ్ v1 కూడా, బట్ పోవచ్చా? నో. ఎందుకు? బికాజ్ ఇక్కడ చూడండి డిపెండెన్స్, మనం ఎవరి మీద డిపెండ్ అయితే రూపీ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? ఇట్స్ మినిమం కామన్ సెన్స్. యు ఆల్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఎకనామిక్సే కదా, రైట్? మనం ఇంపోర్ట్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయినాం అనుకోండి, అంటే ఊరికే వస్తువులు వేరే దేశాల నుంచి తెప్పించుకుంటుంటే మన రూపీ వాల్యూ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా అండి? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది. మళ్ళీ చెప్పండి, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పండి. తగ్గుతుంది, డిప్రిషియేషన్, అవునా కాదా? రైట్. సి వెరీ సింపుల్ లాజిక్ అండి. మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి? వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ థింగ్ అన్నట్టే. ఆయిల్ మన దగ్గర లేకుండా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేటప్పుడు నువ్వు ప్రతిసారి పక్కింటికి పోయి ఉప్పి పప్పి అని అడిగితే వాళ్ళ దృష్టిలో నువ్వు పెరుగుతావా తగ్గుతావా? సింపుల్ లాజిక్. సో బై దట్ depreciation is the right answer, it's not increase. So you can eliminate this option. And in the same manner you cannot become strong, డిపెండెన్స్ కదా. సో ఇట్లా తీసేసిన అంటే చూడండి, మనం చాలా క్లెవర్గా కొంచెం ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తూనే ఉంది, రావట్లేదా? డెప్రిషియేషన్ అండ్ సి ఎక్స్పోర్ట్ కాంపిటేటివ్నెస్ పెరుగుతుంది, మనం కూడా ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ చేయాలి, చేసినప్పుడే మన వాల్యూ పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. కాంపిటేటివ్నెస్ అండ్ సి ఇక్కడ నౌన్ ఉండాలి, ఎందుకు? ఇక్కడ ఈజ్ ఉంది కాబట్టి అది కూడా సింగులర్ నౌన్ ఉండాలి, కాంపిటేటివ్నెస్, రైట్? సో can I say second one is the right option? Yes. Next, given the scenario it is dash annadu, it is dash, right? See, can I say it is pertinent? Yes, pertinent ante related అని అర్థం, ఎల్లచ్చా? it is related or it is relative అన్నట్టు, it is important అన్నట్టు, ఓకే. it is virtue అనొచ్చా? no. ఎందుకు? వర్చ్యూ అంటే గుడ్నెస్ అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ గుడ్నెస్ అంటే ఏంటన్నట్టు మీనింగ్ అసలు? ఇట్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఫర్ ఢిల్లీ? నో. సో ఇట్ ఈస్ కలామటీ ఫర్ ఢిల్లీ? నో, ఇది కూడా కాదు మీనింగ్ వైజ్. ఇట్ ఈస్ రిలయబుల్ పోవచ్చా? ఎస్. రిలయబుల్ అన్నా పర్టినెంట్ అన్నా సేమే కాబట్టి రెండు పోవచ్చు. సెకండ్ బ్లాంక్ చూడండి, పార్ట్నర్షిప్ డాష్ ఇంటర్చేంజబుల్ వేరియబుల్స్, వీటి మధ్య పార్ట్నర్షిప్ వేరియబుల్స్ మధ్య అని చెప్పాలి కాబట్టి ఏం పెడదాం? ఎమిడ్స్ట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎమాంగ్, కాబట్టి ఇది పోవచ్చు. మరి ఇది పోవచ్చా? ఎవాల్వింగ్ పోదు. ఎందుకు? ఎవాల్వింగ్ ఇది వర్బ్ కాదు, వర్బ్ అయితే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉండాలి, లేదు మీరు అట్లీస్ట్ నౌన్ అనుకున్నారనుకోండి, ఒకవేళ జెరండ్ అనుకొని, పార్ట్నర్షిప్ ఆల్రెడీ నౌన్లో ఉంది కాబట్టి అది నౌన్ పోదు, నెంబర్ 1. ఒకవేళ v1 ప్లస్ ఐఎన్జీ ఎడ్జెక్టివ్ అని మీరు అనుకుంటే తర్వాత నౌన్ కూడా లేదు, మరి ఇంటర్చేంజబుల్ అని ఉంది. సో బై ఎనీ ఛాన్స్ ఎవాల్వింగ్ కెనాట్ గో దేర్, ఎవాల్వింగ్ అక్కడికి పోదు. ఆల్రెడీ మన పేపర్లోనే ఎక్కడో ఎవాల్వింగ్ మార్కెట్స్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ వచ్చింది కదా, సో అట్లా వాడినా కూడా ఎవాల్వింగ్ అక్కడికి పోదు. సో వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్, ఇగో ఇక్కడే చూడండి, ద ఎవాల్వింగ్ ఇక్కడ డౌట్ లేకుండా చెప్పొచ్చు ఇక్కడికి నౌన్ పోద్దని. ఎందుకు? ఎవాల్వింగ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎడ్జెక్టివ్, రైట్? ఇక్కడ నౌన్ పోద్ది కాబట్టి గటెడ్ నౌనా, రైట్? గటెడ్ మీనింగ్ మనకు తెలియకపోయినా పర్లేదు, ఇది నౌన్ అయితే కాదు, ఎందుకు? ఈడీ ఉంది కాబట్టి. నెక్స్ట్, డైరెక్ట్ నౌనా? వాట్ ఈస్ ద నౌన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్? డైరెక్షన్, డైరెక్టెడ్ v1 అది, సో ఇట్ కెనాట్ గో దేర్. నెక్స్ట్, డైనమిక్స్ పోవచ్చా? ఎస్, ఎందుకు? డైనమిక్స్ లుకింగ్ లైక్ నౌన్లో ఉంది, రైట్? పర్ఫెక్ట్ పోవచ్చా? వాట్ ఈస్ ద నౌన్ ఫార్మ్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్? పర్ఫెక్షన్, సో ఎలిమినేటెడ్, రైట్? అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? చూడండి ఎంత
ఎంత ఫాస్ట్గా ఆన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చో. ఫస్ట్ సెకండ్ బ్లాంక్ చూడండి, ఇక్కడికి ఎవరు పోవాలి, ఇక్కడికి కూడా నౌన్ ఇవ్వాలా, ఎందుకు ద. సో బ్యాక్ డ్రాప్ ఈజ్ ద ఓన్లీ నౌన్, ఎన్గల్ఫ్డ్ కాదు, ఎక్స్ట్రా పోదు కానీ ద ఎక్స్ట్రా ఆఫ్ నో. సో చూడండి రెట్రోగేట్స్ ఆల్రెడీ పర్ఫెక్షన్ పోదు కాబట్టి ఎలిమినేట్ చేసేసాం, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? నెక్స్ట్, మోస్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ కామెంటేటర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్నాడు. సరే ఈ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాడ్వర్డ్ కాబట్టి కొంచెం పక్క పెట్టండి. ఆర్ డాష్, ఆర్ పక్కకి V1 ప్లస్ ING ఓకే, V3 ఓకే, ఎడ్జెక్టివ్ కూడా ఓకే కదా. యు ఆర్ వండర్ఫుల్ అని నేను అన్నాను అనుకోండి మిమ్మల్ని అందరినీ, యు ఆర్ వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ ఏంటి ఎడ్జెక్టివ్, అంటే ఎడ్జెక్టివ్ కూడా పోద్ది కదా. యు ఆర్ టాల్, యు ఆర్ స్ట్రాంగ్, యు ఆర్ అట్లా. సో ఫాలో V1 కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ గో దేర్. డిజైన్డ్ V3 కాబట్టి పోవచ్చు, కానీ కామెంటేటర్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ అంటే మనుషుల్ని డిజైన్ చేసినట్టు. యూ కెనాట్ డిజైన్ పీపుల్, లివింగ్ థింగ్స్. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ వన్. డిగ్రీ, కామెంటేటర్స్ ఆర్ డిగ్రీ, నో. కామెంటేటర్స్ ఆర్ ఆప్టిమిస్టిక్, ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఏంటి, ఆప్టిమిస్టిక్ అంటే ఏంటి, పీపుల్ హూ థింక్ సమ్ పాజిటివ్ విల్ హ్యాపెన్ టు దేర్ లైఫ్ అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఆప్టిమిస్టిక్ అంటాం, వాళ్ళని ఆశావాదులు అంటాం తెలుగులో, రైట్. పాజిటివ్ పర్సన్స్. ఆర్ ఆప్టిమిస్టిక్ అని చెప్పచ్చా, చెప్పచ్చు. నెంబర్ 1 అంటే 4th ఆప్షన్. ఇదొకటి. 2, బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో హౌ ఇండైరెక్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఒకసారి చూడండి, ఇగో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ టు ఎవ్రీ బ్యాడ్ న్యూస్, ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ అంటారు, రైట్. ద సిల్వర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ అని అంటారు. దిస్ ఈజ్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే అర్థమైంది తెలుసా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే బ్యాడ్ లక్ అనుకుంటాం, కానీ ఆ బ్యాడ్ లక్లో కూడా ఒక మంచి సిల్వర్ లైనింగ్ ఉంటుంది. అంటే జరిగిన చెడులో కూడా ఒక మంచి ఉండటాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఏమంటారు, ఏ సిల్వర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఆర్ సిల్వర్ లైనింగ్ టు ద బ్యాడ్ న్యూస్, ఎవ్రీ బ్యాడ్ న్యూస్ అంటారు. ఎట్లా సార్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మెట్రో స్టేషన్ పోయిండు, పైన ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వెళ్ళేసరికి మెట్రో వెళ్ళిపోయింది. మనం ఏమనుకుంటాం, బ్యాడ్ జరిగిందిరా, మిస్ అయిపోయింది అని అనుకుంటాం. అనుకొని మీరు అటు చూసి ఇటు చూసే లోపల మెట్రో ట్రాక్ మించి కింద పడిపోయింది. దెన్ ఏమనుకో, అబ్బో ఐ హ్యావ్ ఎ సిల్వర్ లైనింగ్ టు మై బ్యాడ్ న్యూస్, అంటే నువ్వు బ్యాడ్ అనుకునే దానికి కూడా ఒక సిల్వర్ లైనింగ్, ఒక పాజిటివ్ థింగ్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై పీపుల్ సే ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉండాలి. అందుకనే ఇక చూడండి ఆప్టిమిస్టిక్, బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ గుడ్ అని అనుకోవాలి లైఫ్లో. దట్ ఈస్ ద వే టు మూవ్ ఆన్, రైట్. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి లెట్ మీ టెల్ యూ, మనం ఒక 2-3 మీరు అపియరెన్సెస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా జాబ్ రాలేదనుకోండి, డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్, రైట్. సంథింగ్ బెస్ట్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద స్టోర్ అనుకోవాలా, ఇంకొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాలా. ఐ హోప్ దట్ యూ విల్ వర్క్ లైక్ దట్, యూ విల్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్ అని అనుకుంటున్నా. థ్యాంక్స్ ఫర్ ద పార్టిసిపేషన్.